बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उभरता पंजाब चैनल की स्क्रीन ते मैं तुहाडा मेज़बान काजी हसनैन अराइम। नाज़रीन, मेरे नाल अज जिहड़ी शख्सियत मौजूद आ किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। PP 201 दे उम्मीदवार और सूबाई रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सच्चे ते सुच्चे रहनुमा, सच्चे ते सुच्चे वर्कर मेरे नाल मौजूद ने चौधरी शाहिद मुनीर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब की हाल चाल है? जी अलहमदुलिल्लाह, शुक्रिया काजी साहब, तुहाडी बहुत मेहरबानी, तुसीं जनाब टाइम कढ़िया मेरे वास्ते। मैं तुहानूं दिल दी इता गराइयां नाल खुश आमदीद कहना कि तुसीं मेरे को तशरीफ लियाए और मेरे लिए वक्त कढ़िया। मेहरबानी चौधरी साहब। तुहाडा सियासत च आउण दा मकसद तुहानूं शौक सी या वालद साहब भी तुहाडे माशाअल्लाह चौधरी मुनीर अज़हर साहब सियासत च रह चुके आ, MNA रह चुके मुस्लिम लीग नून की तरफों, तो उन्हां दी वजह तो उन्हां दे जिम्मेदारियां दा बोझ तुसीं उठाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, सियासत मेरा शौक नहीं, सियासत जिहड़ा मैनू मेरी विरासत च मिली है और जिहड़ी सियासत मैनू मेरी विरासत च मिली आ वो मिली मेरे वालिद मुहतरम चौधरी मुनीर अज़हर साहब कोलों। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र नाल गल करांगा कि मेरे वालिद साहब ने सन 77 तो सियासत का आगाज़ किया और उन्होंने हमेशा ही सियासत नूं इबादत समझ के किया। और अज भी मेरे वालिद साहब मेरी रहनुमाई कर रहे हैं और उन्हां दा अज भी सियासत दे विच मकसद इबादत आ। लिहाजा मैं आप दे वालिद साहब दे नक्शे कदम ते चलदियां होयां जिहड़ी भी सियासत कर रहे हैं उन्हां दे कहण ते कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस सियासत नूं इबादत समझ के करांगा। जो मेरे वालिद साहब दा मिशन आ मैं उस मिशन नूं पाया तकमील ते पहुंचावांगा। मैं समझदा कि मेरे वालिद साहब सन 93 तो लैके 97 तक MPA रहे ने और उस वेले भी उन्होंने रिकॉर्ड चीचावतनी तरक्याती काम कराए आ। उस तो बाद दोस्तां ने, भाइयों ने, आवाम ने उन्होंने मौका दिता 2013 तो लैके 2018 तक। और इस 5 साल दे वक्त दे विच भी अल्हम्दुलिल्लाह चीचा वतनी च तरक्याती कम अरूज ते होए। कम वो हुंदे आ जिहदी तारीफ दुश्मन भी करते हैं। साडे सियासी मुखालफीन ने भी चौधरी मुनीर अज़हर साहब दे कम्मां दी तारीफ की है, जिहदे विच मैं समझांगा कि बड़े, मैं अगर जिक्र नहीं करांगा कि 90 मोड़ दे विच चौधरी मुनीर अज़हर साहब ने नंबरदारी दे रकबे का बकायदा केस लड़ के सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ के, और मैं उन्होंने मेहरबाना का भी शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हों ने सुप्रीम कोर्ट चों केस हरन तो बाद चौधरी मुनीर अज़हर साहब की रिक्वेस्ट से अगे केस दोबारा दायर नहीं किया। जदों वो केस चौधरी मुनीर अज़हर साहब के हक च होया और सारा रकबा गौरमेंट नूं अलाट करा के चौधरी साहब ने उत्थे 11 मनसूबियां का ऐलान किया सी, जिहदे विच माशाअल्लाह इस वेले बच्चियां दा कॉलेज भी वर्क कर रहा 90 मोड़ ते जी, 90 मोड़ ते जी। और एक हस्पताल उन्होंने उत्थे तामीर कराया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चलन दे मराहल चा। फिर उत्थे उन्होंने बच्चियां दा हाई स्कूल मंजूर कराया, नादरा आफिस मंजूर कराया। साडे पेंशन वाले दोस्तों नूं बहुत अगे पिछे जाना पैंदा सी, उत्थे उन्होंने डाकखाना मंजूर करवाया। इस तरह के कई मनसूबाजात उत्थे उन्होंने मंजूर अपने दौर च करवाए और जिहड़े तकरीबन पाया तकमील तक पहुँच चुके ने। और अल्हम्दुलिल्लाह उत्थे बच्चियां तालीम हासिल कर रही। मेरे हलके दियां वो बच्चियां जिन्होंने वालिदैन नूं किते उन्होंने बूरे वाले लैके जाना पैंदा सी, चीचावतनी लैके जाना पैंदा सी, सहीवाल लैके जाना पैंदा सी, होस्टलों च जगह नहीं सी मिलती, उन्होंने बच्चियां वास्ते चौधरी मुनीर अज़हर साहब ने एक अजीम कारनामा अंजाम दिता। उस दे नाल ही 62 एल चाका उत्थे भी बाबा जी ने सन 1994 दे विच गौरमेंट कॉलेज बराए खवातीन बनाया सी।
ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਿਣ ਲਾ ਪਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ PP 201 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਾਲਬਨ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਲਿਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਲਸ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਵਰਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹੀ ਤਰਫੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਲਾਹੌਰ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ एहतजाज करने वास्ते, अपने कायद दे नाल खड़े होने वास्ते, यकजहती वास्ते तुसी गए। अगर बिल फर्ज तुहानू टिकट मुस्लिम लीग नून दा नहीं मिलता, आया कि तुसी PTI च जाके PTI की तरफों PP 201 दे विच इलैक्शन लड़ोगे? ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, सवाल कुर्बानियां दा ते अगर कुर्बानियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग मेरे हल्के च कुर्बानियां नू ही देखे ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ PTI, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ PTI ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਚਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ PTI ਦਾ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ PTI ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ PTI ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਆਫਰ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर मुहतरमा मरियम नवाज साहबा, मियाँ हमजा शहबाज साहब, मैनू मियाँ नवाज शरीफ साहब ते भरपूर यकीन आ और मैं उन्हां दे ही हुक्म ते जिमनी इलैक्शन दे विच अपनी सीट तो विड्रा कीता सी और नून लीग दे ही उम्मीदवार दी सपोर्ट कीती सी। पार्टी ने मेरे नाल वादा कीता और मैनू अपनी पार्टी ते पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पार्टी अपना वादा पूरा करेगी और मैनू पार्टी का टिकट जारी करेगी। काजी साहब तुसीं सवाल किया कि तुसीं निशान हुक्का असी लिया नहीं हैगा। काजी साहब पार्टी ने नहीं, इलैक्शन कमीशन ने ऐलान किया सी पंजाब च इलैक्शन का, जिहदे विच मुल्क दे हालात इस काबल नहीं सी, PTI ने मुल्क दे हालात इस काबल नहीं सी छड्डे होए कि अगर इत्थे आण के पाकिस्तान दे विच या पंजाब च इलैक्शन करवाए जा सकते। पार्टी ने उहदा केस चल रहा सी, पार्टी ने किसी भी बंदे नूं टिकट जारी नहीं किया। असी टिकट लई अपलाई नहीं किया। जदों कागज़ जमा कराए होण ते RO साहब ने कोई ना कोई निशान तो देना हुंदा ना जी। RO साहब ने सानूं हुक्के दा निशान अलाट कर दिता, असी तो उन्होंने मेरा मतलब निशान नहीं, असी तो निशान मानते हैं पार्टी दे निशान नूं। मेरी पार्टी जदों भी टिकट देगी इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखदा कि पार्टी अपना वादा पूरा करदियां होया मैनू टिकट जारी करेगी। ठीक है। अच्छा चोई साहब, तुहानूं भी पता कि पाकिस्तान दे विच मुआशी हालात इस टाइम डावाडोल आ, ते तुसीं की समझदे हो कि मुस्लिम लीग नून और इहदा इतिहादी यानी PDM की जिहड़ी हुकूमत आ मौजूदा, ये इस डावाडोल हालात नूं संभाल सकदी आ और ये महंगाई दे भूत नूं बोतल विच कैद कर सकदी आ? काजी साहब महंगाई जिहड़ी आ ओ PTI दे दौर च आई है।
PTI ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹਲਫ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮਨਸਬ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਉਸ ਦਿਹਾਨੇ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। IMF ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬੁਹਰਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ 40-50 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਵੋਟ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਵੋਟ ਲਿੰਕ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਸਾਡਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹ 50% ਕਾਬੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਠੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿੰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਪੂਰੇ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੱਡਾ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, KPK 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ KPK ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ KPK ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੱਡਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਮਰਾਸਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂਫ ਜਮਾਤ ਆ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਮਈਸ਼ਤ ਡਾਵਾਡੋਲ ਮਿਲੀ, ਮਈਸ਼ਤ ਡਾਵਾਡੋਲ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ।
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਕਿਆਦਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੂਨ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਆਇਸ਼ੀਅਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ 2018 ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ PP 202 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਾਲੁਕ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ PP 201 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਉੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ 2013 'ਚ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ MNA ਬਣੇ, ਮੈਂ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MNAਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4 ਦਿਨ ਹਲਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਬਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। 2018 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਦਿਨ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਹਫਤੇ 'ਚੋਂ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਬਤਾ, ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਫੋਨ 24 ਆਵਰ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਕਬੂਲ ਹੋ, ਅਗਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰ ਆਇਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਖੁਦ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਿਫਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਦਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਹਕੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ। ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਹਕੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਹਕੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਹਕੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਰਫ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ इंशाअल्लाह ताला जान भी कुर्बान करांगे। अगर अल्लाह पाक ने मैनू असैंबली च भेजिया
ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਆਇਆ, ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ MPA ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਆ। ਮਗਰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਈਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹਦ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦਵਾਰ MPA PP 201। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੜੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਭਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਬਤ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਏ ਦੋਨੋਂ, ਮੁਸਬਤ ਮਨਫੀ ਦੋਨੋਂ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਖਰ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਿਆਸਤ में अदाकारी की, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਬਾਲਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ, जिसने सियासत में अदाकारी की, हाय इस कौम ने उसकी ही तरफदारी की, आज तक एक ही फैसला ना हो पाया, किसने लूटा है यहाँ किसने है गद्दारी की। और जो उम्मीद थी कौम को, जो उम्मीद थी ना कौम को कि कोई हमें हमारे हालात खुशहाल होंगे, तो उसकी कीमत भी कौम ने बहुत अदा भारी की। मुझे दीजिए इजाज़त, रब रखा।